وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Haddatsana Musaddad 8 baris dari atas, 8 baris dari atas halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra khamsan faqalu azida fi salati qala wa ma dhaka qalu sallaita khamsan wa thana rijlayhi wa sajada sajdatain babu haqqil busaqi haqqil buzaqi bil yadi min al masjidi wa bihi ilay qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaid an Anas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan fil qiblati fashaqqa ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hakal mukhatim bil
الأقصى إلى المسجد. وبه الذي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه صلى الله عليه وسلم وآل خامة في جدار المسجد ولا حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ويبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا الليث عن حميد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رغبة في حالة المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الفتاة فحتىها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ويبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه قال حدثنا أحمد ثم قال حدثنا قصة قال أخبرني قتادة قال سمعت أن سمع مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. نعم إليه قال حدثنا لم قال حدثنا باب يبزق. نعم من باب يزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه ولا يبدو بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت يده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إقامة في قبلة المسجد حقها بالحصاة ثم نهى أن يرزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري وسماه حميدا النبي سعيد بن الخدري له والله أعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Beberapa daripada hadis mulia dari Nabi kita Muhammad SAW telah kita baca dari kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi pembahasan kita masih seputar masalah tentang puasa. Ya, melanjutkan daripada yang lalu. Berkata musannif radhiyallahu anhu. Apa terakhir kita pembahasan kita terakhir?
Sampai mana ya? Sampai mana terakhir Haji Fadilah? Pori-pori udah. Hah? Tayin. Apa? Udah masuk? Saran tayin. Masuk tayin. Baru niat ya? Tayin. Niat. Ini masuk syaratnya sekarang ya? Menjaga diri belum? Menahan diri belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu al-an qala as-sani. Jadi setelah kita mengetahui baru ta'yin, tabiat udah ya, tabiat menginapkan udah ya. Setelah kita berniat di malam hari, ya, setelah kita niat malam hari untuk kita berpuasa di besok harinya, maka puasa tersebut dimulai di azan subuh ya, di waktu subuh. Di waktu subuh itulah kita memulai puasa kita sampai maghrib, ya kan? Itu puasanya dimulai dari subuh sampai maghrib. Maka kita apa yang mesti kita lakukan supaya puasa kita sah selama dari subuh sampai maghrib tersebut? Tidak ada yang mesti kita lakukan kecuali menahan diri, ya, menahan diri. Al-imsaku, bahasa Arabnya al-imsaku, menahan diri. Daripada apa? Banyak, daripada beberapa hal. Ya, pertama diantaranya adalah daripada udah nih urusan suami istri udah ya? Udah belum? Hah? Hah? Masalah lupa makan. Oh itu, akalan nasian ya? Ya. Jadi fa'in akalan nasian udah belum? Yang lupa jahil, yang tidak tahu belum ya? Jadi fa'in akala au syariba nasian. Kalau dia makan, ya, au syariba, minum, nasian, lupa, ya, itu ya, au jahilan, atau tidak tahu. Kalau tidak tahu mah ini tidak tahu nggak mungkin ya. Zaman sekarang nggak tahu orang makan itu batal, minum itu batal, nggak mungkin ya. Jadi kalau dia makan atau minum lupa, gitu kan? Atau makan atau minum nggak tahu bahwasannya itu membatalkan. Mungkin contohnya ini kali ya, tapi ya, tapi zaman sekarang tidak semua orang tahu, apalagi condet ya, masa nggak tahu makan minum tidak batal. Maka kalau dia lupa mau makannya sedikit atau banyak, lam yaftur, tidak membatalkan daripada puasa kalau dia lupa. Tapi katanya kalau yang tadi ngomongnya nggak tahu, katanya wala yu'dzarul jahilu, tidak terima uzur dia mengatakan ente makan, ente minum, Anda nggak tahu, itu tidak terima. Ya, la yu'dzaru, tidak diterima uzur seseorang. Ente kenapa makan? Nggak tahu, gitu kan? Ente kenapa minum? Nggak tahu. Itu la yu'dzaru, tidak diterima uzurnya. Al jahilu, kecuali ada orang yang diterima uzur tersebut kalau dia ngomongnya begitu. Dia bilang, Anda nggak tahu. Dikira makan nasi, makan itu, makan obat, dia makan obat, dikiranya nggak batal, gitu. Dia sangka nggak batal. Bisa nggak orang begitu ngomong begitu? Bisa, diterima. Masih ada dua macam orang diterima kalau dia ngomongnya dia tidak tahu. Siapa dia? Ini illa in qaruba ahduhu bil Islam. In qaruba ahduhu bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Baru semalam masuk Islam. Malam Ramadan itu, malamnya dia masuk Islam, alhamdulillah. Kan langsung puasa itu besoknya. Enggak tahu dia hukumnya, enggak ngerti. Oh, anak nyangka, anak kira makan gitu nasi gitu yang batal katanya. Anak enggak makan nasi, enggak, cuma minum obat doang katanya gitu. Dia sangka minum obat enggak batal. Mungkin kalau dia baru masuk Islam diterima uzurnya. Itu pertama. Yang orang yang kedua yang diterima uzurnya au nasya'a bi badiyatin ba'idah 'anil ulama, atau orang yang nasya'a yang tinggal di badiyatin, di pelosok pedalaman. Ya, dia masuk Islam di kota, habis itu dia balik lagi ke kampungnya. Udah kagak ada ngaji, tidak ada apa, semuanya itu ya. Ba'idah 'anil ulama, yang kampung tersebut di sono, di pulau seberang sono, ditinggal sendirian di sono. Kagak ada pengajian, tidak ada apa-apa, listrik enggak ada. Maka dia orang yang seperti itu pun diterima uzurnya kalau dia ngomong tidak tahu. Ya.
Itu dua orang tersebut yang boleh ngomongnya, dia tidak tahu. Selain dari itu tidak terima ya. Kemudian la yafturu bi bal'irik. Ada di antara lagi tadi kan makan lupa tidak batal. Ada lagi di antara hal yang kalau dia kerjakan tidak batal, yaitu adalah la yafturu bi bal'irik. Tidak membatalkan puasa bi bal'i. Bi bal'i itu artinya menelan. Bi bal'irik, ariq itu artinya adalah ludah, menelan ludah. Itu kan ludah. Ludah itu apa? Air yang Allah ciptakan, mata air yang Allah ciptakan di mulut kita. Terus menerus ada. Kalau tidak mah lengket ya, tenggorokan kita bakal lengket, susah nanti masuk makanan luka. Maka itu air akan terus menerus Allah alirkan dari mulut kita supaya basah terus itu tenggorokan kita, ya supaya nggak lengket. Kan usus kalau kering lengket, tenggorokan gitu juga kering. Maka Allah alirkan terus air terus ada. Mata air nggak tahu dari mana sumbernya, subhanallah ya. Ya, di antara daging sama darah ada keluar air bening bersih bisa diminum gitu. Itu kan keluar terus dia, tidak ada berhentinya. Mau lagi siang, mau malam, mau lagi melek, mau lagi tidur tetap keluar tuh banyak itu. Kalau karena dia posisinya miring keluar dari mulut itu, ya kan? Jadinya jadi iler jadinya. Itu air liur itu air murni bersih ya. Maka kalau kita telan di siang hari Ramadan itu tidak batal. Sebanyak-banyaknya tidak batal. Nggak mesti kita ngeludah, ngapain ngeludah? Air itu boleh kita minum, telan. Air liur tersebut kita telan nggak apa-apa. La yafturu bi bal'irik, tidak membatalkan puasa menelan daripada ludah. Tapi dengan syarat, ludahnya ada dua syaratnya. At-tahiri al-khalisi. Syaratnya dua, yaitu mesti pertama tahir, mesti air liur yang tahir. Apa itu tahir? Yang suci. Artinya kalau suci itu berarti tidak najis. Air liur yang tidak najis yang boleh ditelan. Jadi kalau air liurnya bercampur sama najis, misalnya gusinya berdarah, dia berasa dia benar berdarah, itu nggak boleh ditelan. Mesti dia kumur-kumur berkali-kali sampai dia bening lagi. Kalau sudah bening lagi air liurnya, baru boleh dia telan. Itu ya. Jadi kalau dia merasa berdarah, nggak boleh, dia tahan. Jangan dia telan, dia kumur-kumur dulu, gitu kan? Yang kedua syaratnya adalah mesti air liur yang murni. Yang murni ya, air liur yang murni itulah yang dia boleh ditelan. Apa itu yang murni? Maksudnya dia ada yang suci tapi tidak murni. Apa itu yang suci tapi tidak murni? Yaitu adalah yang apabila bercampur dengan sesuatu, makanan yang masih nempel di gigi. Dia sahur, makan korma misalnya kan, korma kan susah ngilangnya tuh, nempel di gigi tuh, kadang-kadang udah dibersihin, masih ada yang nempel, dia nggak tahu, pas pagi hari dia rasa kok ada manis-manisnya, gitu kan? Nah itu yang air liur yang begitu tuh yang sudah bercampur, walaupun nggak najis, bercampur dengan sesuatu yang lain seperti manisnya korma, itu nggak boleh ditelan. Dia mesti bersihin tuh, dia kumur-kumur, bersihin tuh korma, sisa kormanya dengan sikat, baru ntar dia kalau sudah bening lagi, murni lagi, baru boleh ditelan. Jadi syaratnya dua, air liur yang boleh ditelan adalah yang suci dan murni, ya itu dua. Bil ma'dini, kalau dia dari sumbernya di mana sih? Di mulut. Kalau dia sudah keluar dari sumbernya, baru ditelan, nggak boleh lagi. Seperti orang tidur tuh siang hari Ramadan tidur, ilernya banyak, dia bangun kaget, dia telan, nggak boleh itu. Kalau itu nggak boleh ditelan. Itu dia karena sudah keluar, bukan dari sumbernya lagi. Kalau dia masih di dalam, masih di sumbernya, itu boleh ini. Ya. Kemudian kalau reak katanya, kalau reak kan reak beda sama liur. Liur itu kan air yang tadi beningnya. Kalau reak itu kan gitu, yang disedot dari kepala atau dari rongga muka, disedot, gitu kan? Nah, itu dia reak, dibuang tuh, ya bukan ludah itu, reak namanya. Bahasa Arab juga beda. Kalau itu riak, kalau ini nakhomah. Apa hukum reak? Reak tersebut katanya kalau lagi flu banyak tuh. Kalau enggak ada juga, ya kan? Namanya apa? Ya. Maka nakhomah itu apa hukumnya? Reak tersebut itu kalau dia tarik dari kepalanya. Habis dia tarik sampai ke lidah.
ya kan? Kan biasanya kita mau ludahin. Kalau dia sudah keburu nyampe ke lidah, itu tidak boleh ditelan lagi. Mesti dibuang. Reak yang kita sedot dan dia mampir di lidah, itu tidak boleh ditelan. Mesti dibuang. Tapi kalau reak tersebut kita sedot dan dia langsung ke dalam tenggorokan, tidak mampir ke lidah, itu boleh ditelan. Tidak masalah. Tidak membatalkan daripada puasa. Reak tersebut dari dalam ke dalam. Dari dalam langsung ke dalam. Jangan mampir keluar. Mana luar itu? Luar itu lidah udah hukum luar. Jadi lidah itu sudah hukum luar. Kalau dia mampir keluar, nggak boleh masuk lagi. Tapi kalau masih dari dalam ke dalam, itu dia nggak apa-apa. Gitu ya, hukum reak. Kemudian, kemudian ada lagi hal yang membatalkan daripada puasa. Itu apa? Sudah kita pernah bahas nih kemarin. Wa bitabayyunil akli naharon au bitabayyunil akli naharon, atau dengan tabayyun. Apa tabayyun? Tabayyun itu artinya adalah ternyata, ya. Ternyata al-akli, ternyata makan naharon di siang hari. Maka puasa juga bisa menjadi batal dengan kalau ternyata dia makan, oh rupanya di siang hari Ramadan. Kok bisa begitu? Ini biasanya terjadinya di dua waktu, di waktu berbuka sama di waktu sahur ini bisa terjadi. Dia nggak tahu, tapi ternyata makannya dia sudah di waktu puasa. Apa contohnya? Contohnya pas buka itu kemarin itu kan, pas buka kita contohkan. Dia mau mengamalkan sunnah takjil kan, disunahkan bagi orang berpuasa menyegerakan berbuka. Maka dia nggak mau itu sunnah yang begitu, nggak mau ditinggalkan sama dia. Dia taruh itu kan, dia taruh, udah siap-siap tuh semuanya, pola segala macam udah ada. Pokoknya tank azan dia langsung buka, kan sunnah katanya, kan sunnah. Dia dengar azan Allahu Akbar, langsung dia minum. Tapi si muazzinnya baru Allahu Akbar, udah kagak ada kelanjutannya lagi, berhenti. Itu artinya apa? Artinya ada makmum yang bilang, Pak muazzin kecepatan, 2 menit lagi katanya di dalam masjid. Ya kedengaran dari mikrofon. Kata jamaahnya, ente kecepatan nih, 2 menit lagi baru azan. Makanya dia berhenti. Allahu Akbar, berhenti. Memang masjid yang lain belum pada azan juga memang, dia doang kecepatan. Tapi yang tadi udah minum tadi itu gimana hukumnya? Nih, hukumnya batal. Karena nggak tahu katanya. Walaupun nggak tahu, dengan ternyata makannya dia masih di waktu puasa, itu membatalkan daripada puasa. Nah, jadi jangan gara-gara 2 menit kita batal puasa kita 1 hari. Ya, jadi gimana caranya? Kita pastikan dulu minimal 2 masjid, 3 masjid yang sudah mulai azan. Nggak mesti sampai azan habis, nggak mesti. Yang penting sudah mulai azan 2 masjid, 3 masjid. Berarti nggak mungkin salah 3 masjid kan? Ya udah kita boleh. Atau kalau pakai handphone, jangan 1 handphone, 2 kan beda-beda tuh waktu maghrib. Handphone yang 1, handphone yang kedua. Kata yang 1, kata handphone ngomong handphone ini belum azan kata dia. Yang handphone 1 udah kan 28 azan, ada yang 29, ada yang 30. Kita ikut yang mana ya? Yang terakhir biar aman. Kalau perlu tambah 1 menit lagi, baru kita buka. Maka sunnahnya takjil, sunnahnya kita berburu-buru buka puasa kalau sudah pasti maghrib. Baru sunnah. Kalau kita masih ragu ini udah maghrib atau belum, jangan. Ngapain resiko 1 menit, gara-gara 1 menit kita nggak sabar, akhirnya puasa kita berantakan. Gitu ya ini. Karena hukumnya bitabayyunil akli. Dengan ternyata makannya itu ternyata masih waktu puasa, itu pun termasuk daripada yang membatalkan daripada puasa. Walaupun dibilang Anda nggak tahu. Kayak sahur tuh kemarin udah kan, sahur kan, yang jam 4 dia sahur buru-buru, bangunnya telat, jam 4 dia makan. Ya contohnya udah makan banyak, masih jam 4 aja. Ini jamnya kok nggak jalan-jalan ini. Udah makan tahu, udah makan ini, masih jam 4 aja. Rupanya jam 4 udah mati dari jam 4 sore kemarin, jam-jamnya. Maka dia kalau mau sahur itu mesti taruh jam lagi 2 atau handphone gitu taruh deh buat kalau apalagi sahurnya udah telat, maka taruh itu supaya bisa mengontrol daripada waktunya. Ya, jadi dia makan ada waktunya. Ya, karena imsak itu hukumnya wajib. Imsak itu hukumnya wajib. Gak boleh kita makan sudah mendekati daripada azan. Apalagi pas sudah
Kalau udah adzan makan, batal puasanya. Udah. Kalau sudah ada Allahu Akbar masih makan, itu kita pastikan puasanya batal. Minum batal. Adzan nih Allahu Akbar, nanggung deh minum. Batal itu. Banyak kesebar itu pembodohan masyarakat itu, ya, banyak kesebar bahwasannya udah masih adzan belum habis itu gimana hukumnya, itu batal. Bagi yang dulu-dulu begitu, kodok deh banyak-banyak. Kodok. Kalau puasa sunnah, kodok. Mana enggak, kita puasa itu dimulai dari subuh, waktu subuh. Apa itu waktu subuh? Fajar, turun fajar. Terbitnya fajar, enggak kelihatan dari sini. Ya, fajar itu di laut baru kelihatan. Ya, maka kita mesti pakai jam di sini. Terus kepastiannya mesti kita mundurkan. Mesti kita mundurkan berapa menit sebelum azan. Itu namanya imsak. Tidak mesti pakai jadwal imsak, nggak mesti. Kita sendiri bikin bisa. Artinya jam subuh jam berapa hari ini? Oh, jam sekian. Kita mundurin tuh, 5 menit boleh, 10 menit boleh. 5 menit tuh genting deh, hati-hati. Ya, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Tapi kalau 10 menit nih, Anda udah imsak nih, udah stop makan, 10 menit nih. Tapi masih boleh dia minum. Seret nih, minum deh dikit, gitu kan? Kumur-kumur. Itu masih boleh tuh, 10 menit sebelum azan, dia udah stop, tapi masih boleh minum. Tapi kalau 5 menit udah hati-hati, jangan lagi. Ya, jangan lagi kita makan atau minum. Jadi banyak orang beribadah menyangka ibadah itu, ya, menyangka ibadahnya tentunya salah semua, ya kan? Bahaya itu, nggak, kaget dari akhirat. Udah, kok digiringnya ke tempat yang orang tidak puasa gitu. Saya puasa, rupanya nggak tahu ilmunya. Ya, atau disesat atau dibilang sama orang itu kan, oh boleh pas azan udah masih boleh, akhirnya kerekam sama dia, nggak boleh itu, ya, batal puasanya. Jadi imsak itu hukumnya wajib, dan imsak tersebut kita sendiri yang bikin, kita mesti ada jadwalnya. Ada beberapa lagi hal yang ada beberapa lagi, ya, insya Allah satu kali lagi pertemuan, ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقربات لنا في ديننا مع القدس انت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر الاتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرهم برضاك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رزق ممنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تنشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب منا الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ما قلت وانا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وتب علينا انك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.